सम्मानिया उत्कलिया मातृस्थानी आम माँ भाई मैंने सामान्य मोर पूज्य पितृव्य गुरुजी मंडली तथा मोर आज कुना मुना छोट बड़ अगणित श्रोता बंधु भाई भाई मैंने आज अकिंचन रवि नारायण आपण चरण तल कोटि कोटि विनाम प्रणाम करुँ। आज अंगेली भाव आलोच्य विषय वस्तु मध्यम आपण को से दिन से ओडिया भागवतर श्रेष्ठ पूजारी चिर नमस्य भक्त जगन्नाथ दासंकर गोटे उक्ति को नहीं आज मोर संपूर्ण आत्म कहानी को आपण पद तल भेटी देउछि। आपण माने तो भल भाव जानती मुझे जड़े आईएएस ऑफिसर मोर पुओ बहु मैंने होती डॉक्टर इंजीनियर तेणु प्रतिदिन राति पाहिले धन को आते साइती रखा मोर मुख्य कर्तव्य। मु सर्वदा मनरे भावे लोक मैंने कहती ठाकुर 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 क्योंठी अच्छी ठाकुर ठाकुर होउछि ए रुपया ही होउछि ठाकुर। तेबे मनरे नथिले मध्य मनरे थिले भी मध्य मु सेई आई माँ कहानी गीता भागवत को दिने देखिबा पाए मो निकटरे टिके समय न थाए। तेबे सबुबले धनर प्राचुर्य मध्य ऐश्वर्यर प्राचुर्य मध्य मजी रही सर्वदा मु गर्व दम्भ अहंकार मध्य बुड़ी रही थाए। दिनकर घटना होइछि कौन अगत्या से दिन जड़े बंधु आम गृह को आसते तेरे संध्या समय बंधु जनक मते भागवत टुंगी आड़े से दिन जावाई बाध्य कले। मनरे नथिले मध्य मु बंधुंकर कथा को उपेक्षा कर न पारी से दिन से भागवत टुंगी आड़े बुलवा को जाइथिली। आपण माने विश्वास करिवे नाही से दिन भागवत टुंगी रे पहुंची मु जहाँ देखिली मते बहुत हस लगिला। कारण मु से दिन देखा गली सते जेपरी लोक माने ऊपर को आँ करी जेपरी गोसाई महाप्रभुंकर अमृत बाणी को एक लहरे सब पी चली। तेबे गोसाई महाप्रभु से दिन कौन करिसेंती ओडिया भागवतर श्रेष्ठ पूजारी चिर नमस्य भक्त जगन्नाथ दासंकर गोटे उक्ति को बारंबार आज दृढ़ कंठरे गाइबा को लगी। धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि। तेज लक्ष्य दे मोर सौजन्य मंडली से दिन भागवत टुंगी गोसाई महाप्रभु से दिन कौन करिसेंती ना जगन्नाथ दास भक्त ओडिया भागवतर श्रेष्ठ पूजारी चिर नमस्य भक्त जगन्नाथ दासंकर गोटे उक्ति को यही उक्ति को बारंबार से पाठ करुथांती आ लोक मान को बुझाई चली लोक मान को उच्च कंठरे दृढ़ कंठरे कही चली हे मोर बाबू माने आपण मार जीवन रे अनेक धन संचन करछंती अनेक धन संचय करी रखिछंती तार कियदांश विनिमय आपण धर्मर सोपान रे चढ़ी ए मानव जीवन को सार्थकता कर दियो। लक्ष्य दे मोर सौजन्य मंडली से दिन गोसाई महाप्रभुंकर ए उक्ति शुणी मते कहीं भारी ईर्षा आसिला मनरे भारी गर्व एवं अहंकार मध्य माड़ी बसिला। मु चिंता कली अरे एमानकर सिना धन नाही मो पाखरे कौन धनर अभाव राति पाहु मुठाए टंका नेले बजार सबुजाक धर्म किणी आनिली। लक्ष्य दे मोर सौजन्य मंडली गर्व दंभ अहंकार सर्वदा मजी रही थाए राति पाहु किपरि मु टंका नहीं बजार को जीवी। तेरे सकाल सकाल कौन कली ना मुठाए टंका धरी मु बजार को चलिली। हे मोर पंडित मंडली हे मोर गुणीज्ञानी पंडित मंडली आपण माने विश्वास करिवे नाही बजार रे कोण से कोण पर्यंत मु बुली बुली सौदा किणबारे लगिगली। तेरे हाटर ए कोण से कोण पर्यंत मु सौदा किणुथिबा मध्यरे सर्वदा देखा पाइली नाही। मनरे खोजी रही से धर्म अबिका केउ कोण धर्म सब बिक्री होची खोजी खोजी मु नयांत हेली ए कोण से कोण पर्यंत केउठारे मु देखिली नाही धन सब बिक्री हेबार धर्म बिक्री हेबार केउठी मु देखा पाइले नाही। तेणु लक्ष्य दे मोर सौजन्य मंडली शेष
ହାଟ ସାରା ବଜାର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ତେବେ ସେଦିନ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ଏବଂ ଯେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ସେଦିନ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରାଶ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି, କିଛି ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛି, ଦେଖିଲି ଅଦୂରରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଅତି ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଜଣେ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ସାର ଚକ୍ଷୁ କୋଟରାଗତ ଭିକ୍ଷାସୀ ମାଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ହାତରେ ଧରି ଏ ଦୁଆରୁ ସେ ଦୁଆରକୁ ବୁଲି ଡାକୁଛି, ମାଲୋ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ, ମା ମୋତେ ଭିକ୍ଷ ମୁଠେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୁଣୀ ମାଟିର ଏହି କୋହଭରା କଥାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ହୃଦୟରେ ମୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ହୃଦୟରେ ମୋର ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା। ସେଇଠାରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ କାହିଁକି ପାଦ ଦୁଇଟି ମୋର ଥକିଗଲା, ସେଇଠାରେ ଅଟକିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେଇ ମାଟି ନିକଟକୁ ଗଲି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା କିଛି ମିଠାରୁ ସେଇ ମାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ତା ସଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କଲି ନା, ଯେଉଁ ହାତରେ ଦିନେ କାହାକୁ ମୁଁ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ଦେଇନଥିଲି, ଆଜି ସେଦିନ ମାଟିର ହାତକୁ ପାଣି ଟିକିଏ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବୋତଲଟି ବଢ଼ାଇଦେଲି। ସେଇ ମାଟି କ'ଣ କଲା ନା, କିଛି ପାଣି ପିଇଲା, ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା, ଧୀର କଣ୍ଠରେ ମୋତେ କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଟି କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଦିନ ମାଟିର ଏ ଉକ୍ତିଟି ଶୁଣି ମନରେ ମୋର ଯେପରି ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ସବୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ତେବେ ସେଇ ମନ ମଧ୍ୟର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟର ସେଇ ଅଳିଆ ସୂତାକୁ ସଜାଡ଼ି ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଗୃହକୁ, ଫେରି ଆସୁଛି ଗୃହକୁ। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଟିକି ଝରଣାଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ କୁଳୁକୁଳୁ ନିନାଦିନୀ ଟିକି ଝରଣାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଝରଣାର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସି କୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖିଲି ସେହି ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ବିଛାଟିଏ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ଭାସି ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଦିନ ସେହି ନିରୀହ ବିଛାଟିକୁ ଦେଖି ହୃଦୟରେ ମୋର କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବିଛାଟିକୁ ଆଞ୍ଜଳାରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଟେକି ଆଣିଲି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଛାଟିକୁ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଧରି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଟେକି ଆଣିଲି, ସେଦିନ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ବିଛାଟି କ'ଣ କରିଛି ନା, ମୋର ହାତ ପାପୁଲିକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସ୍ଥିର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ସତେ ଯେପରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଅନ୍ତର ତଳରେ କେହି ଜଣେ କହି ଚାଲୁଛି ଯେ ବିଛାଡ଼ି ସତେ ଯେପରି ମୋତେ କହୁଛି, ଆଜି ଭଗବାନ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଛାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟରେ ଆହୁରି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲର ସେହି ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାକୁ ସଜାଡ଼ି ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ଚାଲି ଆସିଛି। ତେବେ କିଛି ଦୂର ଆସିବା ପରେ ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲି ଅନତି ଦୂରରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପରିବାର ଅନାମ ନାମକ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଲୋକର ଘର ନିକଟରେ, କୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଦେଖିଲି କେତେଜଣ ଲୋକ ସମାଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ପାଦ ସେହି ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଗରିବ ଅନାମ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖିଲି ଅନାମ ତା ମଧ୍ୟ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଅନାମ, କ'ଣ ହୋଇଛି କିରେ ବାବା? ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ନିରୀହ ଅନାମ କ'ଣ କରିଛି, ହାତକୁ ମଳି ନତମସ୍ତକ ସହକାରେ ଆସି କହୁଛି, ସାନ୍ତେ କ'ଣ କରିବି, ମା' ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅଟି ପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅଟିକୁ ବୋହୂ କରିନେବେ। ହେଲେ ସାନ୍ତେ ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ହେଲି ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିଖିଆ ଗରିବ ଲୋକ, ଧନ କେଉଁଠୁ ପାଇବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିଛି ନହେଲେ
ମାଆକୁ ତ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଗହଣା ଗଣ୍ଠି ଟିକେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ତ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବି ଚାଲିଛି, ଭାରି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ এই ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜବାବ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବ ମୋର ମା ମାନେ ଲୋ, ନିରୀହ ଅନାମର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଶୁଣି ସତେ ଯେପରି ମୋର ମନ ଭିତରର ଅଲଗା ସୂତା ଆହୁରି ଅଳିଆ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ। ଚିନ୍ତା କଲି, এই ବଳକା ଅର୍ଥତକ ଯଦି ଧର୍ମ ହାଟରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ନ ପାଇଲି, ଏ ବଳକା ଅର୍ଥତକ ଏ ନିରୀହ ଅନାମକୁ ଦେଇଦେଲେ କାମରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମନ ମୋର ସେଦିନ କାହିଁକି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମନ ଚିନ୍ତା କଲା, ମନ କହିଲା, ଯଦି ତୁ ଅନାମକୁ ଏ ଧନଟି ଦେଉଛୁ, ଅନାମ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମହାଜନଙ୍କର ମୁଁ ଏ ଧନକୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହୁଏତ ଧନ ତୁମ ହାତରୁ ନ ନେଇପାରେ, କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଜୀବନରେ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯିଏକି ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଭୟର ସଙ୍କୋଚ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେହିଠାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସି ରହିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଝା ଘରକୁ ଯେଝା ଚାଲିଗଲେ। ମନରେ ସେଦିନ କାହିଁକି ମୋର ଆତଙ୍କ ପରେ ଆତଙ୍କ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ। ଚିନ୍ତା କଲି, ଏହି ଧନକୁ ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମ କିଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏ ଧନକୁ ହୁଏତ ଏ ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ ଦେଲେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏଣୁ ସେଦିନ କାହିଁକି ମନ ମୋର ଭାରି ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆଟି ଧରି ଲୁଚି ଲୁଚି ସେଇ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲି। ତେବେ ମନରେ ମୋର ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଆସିଲା। ତାପରେ ଘରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟରେ ଖାଲି ସେ ଅଲଗା ସୂତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତା'ର ମହତ୍ଵ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଅନୁଚିନ୍ତା କରି ବସି ରହିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲି, ଅନାମ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଅନାମ, ପୁଣି ଆଜି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ? କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ କି? ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିରୀହ ସେଇ ଅନାମଟି ଆଜି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଯାଇ କହିଲା, ଆଜି ଆପଣ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି? ଠାକୁରେ ଏ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ରାତି ଠାକୁରେ ମୋ ଘରକୁ କିଛି ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଘରକୁ କିଛି ଧନ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ ଚାଳ ଘରେ, ଏ ଚଡ଼ା ଛପର ଘରେ ଧନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଖସିଲା। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ମୋତେ ଧନତକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଦିନର ସେଇ ତିନୋଟି ପଦ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପଥକୁ ଯେପରି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା। ଆଜି କିଏ ଯେପରି ମୋର ମନ ମଧ୍ୟରେ କହୁଛି, ଆରେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ? ତୋର ସେହି ମାନବିକତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ତୋତେ ଆଜି ଦେଖେ, ଯିଏକି ଅତି ସ୍ନେହ ମମତାରେ ପିତା ରୂପେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଯିଏକି ଭଗବାନ ବନାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ମାନବିକତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଭଗବାନ ରୂପରେ ତୋତେ ସଜାଇ ଦେଲା, ଭଗବାନ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏପରିକି ପରିଶେଷର ଦେଖେ, ସେହି ମାନବିକତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ନିରୀହ ଆଜି ତୋତେ ଠାକୁର ବୋଲି ଯିଏକି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ତେଣୁ ତୋର କର୍ମ ହିଁ, ଏହି କର୍ମ ରୂପକ ପାହାଚରେ ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଇଏ ହେଉଛି ପାଥେୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେହି ବିଗତ ଦିନର ସେହି ସ୍ମୃତିଟି ମାନସ ପଥରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ସତେ ଯେପରି ଆଜି ଗୋସେଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜାରୀ ଚିର ନମସ୍ୟ ମହର୍ଷି କୃଷ୍ଣଦ୍ୱୀପନ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର, ମହର୍ଷି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶେଷ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଆଜି ଯିଏକି ଆଜି ବାବାଙ୍କ ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା, ଯଜମାନମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଯିଏକି ବାବୁରେ, ତୋର ମାନବିକତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୋର ଧର୍ମପଥ। ତେବେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି, ଗୋସେଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତା'ର ଭାବାର୍ଥ ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲି। ବିଶଦାର୍ଥ ଯେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୁଏ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ।
ତେଣୁ ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ରୂପକ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତର ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ପଛରେ ନ ବୁଲି ଯିଏ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୁଏ, ସେହି ଅସଲ ଧନକୁ ବାବୁ ତୁ ଚିହ୍ନି, ସେହି ଅସଲ ଧନକୁ କିଣି, ସେହି ଅସଲ ଧନ କିଣିପାରିଲେ ତୁ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ତୋର ମାନବ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକତା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ସେହି ତିନୋଟି ଉକ୍ତିରୁ ଯିଏକି ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉକ୍ତିଟି ମୋତେ ଆଜି ମାନବ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି, ମୋର ମାନବ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସତେ ଯେପରି ଆଜି ସେହି ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ସର୍ବଦା ନାମ ଅମୃତରେ ମଜି ରହି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି। ଆଉ ଯେପରି ମର୍ମେ ମର୍ମେ ସେହି ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ? ଏ ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ ଆଜି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁ ହେଉଛୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ, ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ତୁମେ ଆଜି ସେହି ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ପଥରେ ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଯେଉଁଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ତୋତେ ଅବହେଳା ଆସିବ, ଯେଉଁଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ତୁ ଅବସର ଆସିଯିବ, ତୋର ପାଦ ଆଜି ଛକି ପଡ଼ିବ। ସେହି ଥକିଯିବା ପାଦଟି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଭୟ ଚରଣ ତଳରେ ତୁ ସମର୍ପଣ କରି ଢଳି ପଡ଼ିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ପୁରା ତୋଳି ନେବି ଆଦରରେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ସେହି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଉପଗତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯିଏକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଜି ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରୁଛି ରବି ନାରାୟଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ମହତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପଥରେ ମୁଁ ସେହି ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ। ଏତିକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳରେ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ନମସ୍କାର।